राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी जब मैं अयोध्या क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की भूमि पर एक साचा शिव भक्त जननायक राहुल गांधी जी को हृदयपूर्वक स्वागत है। વિરોધ પક્ષના નેતા મુરબ્બી શ્રી રાહુલ ગાંધીએ લોકસભાની અંદર જે પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યું એમાં ફક્ત એમણે એવું જ કહ્યું કે હિન્દુ ધર્મ અથવા કોઈ બી ધર્મની અંદર હિંસાની ભાવના હોતી નથી, અહિંસા હોય છે, કરુણા હોય છે અને એ રીતે ધર્મ ટકી રહેલો હોય છે. પણ જે લોકો હિંસા કરે છે એને સાચા હિન્દુ કહી શકાય નહીં. એટલે આરએસએસ, વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ અને ભાજપવાળા હિંસા કરતા હોય છે એટલે હું એમને હિન્દુ નહીં કહી શકું. જ્યારે એ આ વાક્યોને બીજી રીતે લઈ આ દેશનો કોમી વડાપ્રધાન અને લોકોને કોમવાદ બહેકાવી અને ગુજરાતની અંદર ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ ઉપર કેટલાક એમના ગુંડાઓએ હુમલો કર્યો અને હુમલો કરી અમારા કેટલાક કાર્યકરોને એને ઈજાઓ પહોંચાડી. ત્યારે પોલીસે પણ પોતાનો રોલ એક તરફી ભજવીને અને પોલીસે કોંગ્રેસના જ કાર્યકરોની ધરપકડ કરી એ આજે દુઃખદ છે. અને અમને એક જબરજસ્ત જુસ્સો વધારવા માટે, એમને ન્યાય અપાવવા માટે જ્યારે રાહુલજી અહીં આવ્યા છે, રાહુલજીને બધાએ આવકારે છે. રાહુલજીની જે વાત હતી એ આખા ગુજરાતની અંદર પ્રસરાવી આવનારા દિવસોની અંદર ગુજરાતની અંદર કોંગ્રેસની સત્તા લાવવા માટે તમામ લોકો તત્પર છે અને મહેનત કરી આવનારા દિવસોમાં કોંગ્રેસની સત્તા લાવશે. એ મારું નામ ત્રિભુવન પરમાર, એસસી ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રવક્તા છું. આજે રાહુલજી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા એની પાછળ ગુજરાત રાજ્યનું, ગુજરાત સરકારનું કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળતી પરિસ્થિતિનું વરવું દ્રશ્ય ભાજપની ભગીની સંસ્થાઓએ કોંગ્રેસ પક્ષના કાર્યાલય ઉપર હુમલો કરીને જે દેખાવો કર્યા એના અનુસંધાનમાં કોંગ્રેસના કાર્યકરોને પુશઅપ કરવા માટે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોને હિંમત આપવા માટે, કોંગ્રેસના કાર્યકરોને મેસેજ આપવા માટે કે ડરો મત, ડરાવો મત, એના મેસેજ સાથે સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને રાહુલજીએ જે મેસેજ આપ્યો છે, ગુજરાત કોંગ્રેસમાં નવા પ્રાણ પૂરીને ગયા છે. હવે કોઈ પણ ભાજપ કે ભાજપની ભગીની સંસ્થાઓ, કોંગ્રેસના કોઈ પણ કાર્યકર કે આગેવાન ઉપર આવી રીતે કોઈ કૃત્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરશે તો એનો સંપૂર્ણ જવાબ સંપૂર્ણ પ્રેમથી આપવામાં આવશે.
सबसे पहले तो मैं कि हमारे सम्मानीय नेता राहुल गांधी जी गुजरात प्रदेश कार्यालय पे आज अहमदाबाद के ऑफिस पे आए थे। 4 दिन पहले जो बनाव बना था, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों ने यहाँ आकर जिस तरह से पथराव किया, यहाँ ऑफिस में आके तोड़फोड़ की, ये सब देखा उन्होंने। और सब जब ये बात हुई कि भाई कांग्रेस के कार्यालय में आकर भारतीय जनता पार्टी की गुंडागिर्दी देखी उन्होंने, तो हमारे सम्मानीय प्रदेश प्रमुख शक्ति भाई गोयल साहब ने, अमित भाई ने, शैलेश भाई ने, सबने मिलकर बात की कि आपको गुजरात आना चाहिए। और राहुल जी ने फ़ौरन 6 तारीख के दिन का आज का प्रोग्राम तय कर दिया और आज आए थे। सबने देखा, सब कार्यकरों से मिले, और ख़ास करके जब जिन्होंने स्पीच के अंदर बोला कि मैं संसद के अंदर जो मैंने बात बोली है वो बात बिल्कुल सच है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। आज संसद के अंदर जिस तरह से बयान था उनका बयान को तोड़ मरोड़ कर इन लोगों ने व्हाट्सएप पे रखा है, लेकिन पूरा उनका स्पीच थी, उनका बयान था, उसमें यही बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब गुजरात के अंदर जिस तरह से उनकी जो लोगों के अंदर लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी की थी वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रही है, तो वो बौखला गए हैं। तो इसके लिए राहुल जी ने कहा कि 2027 के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। मैं आपको लिख के देता हूँ, वो बात हमारे सम्मानीय जो नेता ने जब बोली है तो देश के प्रधानमंत्री जी को अच्छा नहीं लगा। तो आज जब यहाँ हमारे नेता राहुल जी आए थे, यहाँ कार्यकरों से मिले, उनका मनोबल मजबूत करने के लिए उन्होंने यही बात की कि भाई डरो मत, सच्चाई के सामने जिस तरह से मैं बोलता हूँ हर सच्ची बात बोलनी चाहिए और गलत के उनके सामने लड़ना चाहिए। डरो मत, लड़ो मत। और जैसे आपने बताया कि 2 घोड़े की बात की है उन्होंने कि एक घोड़ा होता है वो शादी के अंदर जाता है और एक घोड़ा होता है वो रेस में जाता है। अब रेस में घोड़े जो जाते हैं उसको के शादी के अंदर नहीं भेजो, और जो शादी में जाता है उसको रेस में नहीं भेजना चाहिए। उन्होंने ये 2 बात की है। अब आप तो समझदार लोग हैं, आप लोग भी समझदार है, गुजरात के लोग भी सब समझदार है, तो समझते हैं कि 2 घोड़े की बात उन्होंने किसके लिए की है। तो आने वाले दिनों के अंदर 2027 के अंदर कांग्रेस की सरकार गुजरात में बनने वाली है। लोगों के आशीर्वाद। મારું નામ મલ્લિકા પરમાર છે, ગુજરાત પ્રદેશ સચિવ મહિલા વિંગની અંદર। આજે રાહુલજી અમદાવાદ શહેરમાં આવ્યા છે અને આગલા દિવસે જે અહીંયા રાજીવ ગાંધી ભવન ખાતે જે પથ્થરમારો થયો ભાજપના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા, એના પરથી જે મેસેજ આપ્યો આજે રાહુલ ગાંધીએ એક મહત્ત્વનો, કે એમણે સંસદમાં જે સ્પીચ આપી હતી, કદાચ ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ એને જે એ લોકોને જેટલી ક્લિપ કાપીને જેટલી સાંભળવી વાયરલ કરવી હોય છે એટલી જ કરીને લોકોને ભડકાવવા માગતા હતા કે રાહુલ ગાંધીએ હિન્દુ ધર્મ ઉપર કટાક્ષ કરી છે અને હિન્દુ ધર્મ વિશે ખરાબ બોલ્યા છે, પણ એવું કશું નથી। રાહુલ ગાંધીએ જે સંસદમાં સ્પીચ આપી હતી એ અમે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓએ અને અહીંયાના જે બબ્બર શેર જે રાહુલ ગાંધીજી જેમને નામ આપે છે એમણે તો આખી સાંભળી છે। એટલે કહ્યું છે કે બીજેપી જે હિન્દુ ધર્મ નથી, RSS એટલે હિન્દુ ધર્મ નથી અને હિન્દુ ધર્મ હિંસાના ખિલાફ છે, એ રીતના એમણે જે વાત કરેલી છે। પણ જ્યારે અહીંયા ભાજપના કાર્યકર્તાઓએ રાજીવ ગાંધી ભવને આવીને જે પથ્થરમારો કર્યો એનાથી એ લોકોએ એ પ્રૂફ કરી દીધું કે હા, અમે જે બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ છે અમે જ હિંસા ફેલાવીએ છીએ। અને એટલા માટે આજે રાહુલ ગાંધીએ જે કહ્યું છે, જે સ્પીચ આપી અમદાવાદમાં, એમણે ચોખ્ખું કીધું છે કે એ લોકોએ પથ્થરમારો કર્યો પણ આપણે એમને સામે નફરતની સામે મોહબ્બતથી એમને જવાબ આપીશું। આગલા વિધાનસભામાં આપણે જીતીને એમને બતાવીશું। નમસ્કાર, મારું નામ રત્ના વોરા છે અને હું હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરું છું। અને આજે અહીંયા રાહુલ ગાંધીજી ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ સમિતિ અમદાવાદ ખાતે આવ્યા છે અને જે રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ગુંડાઓએ, બજરંગ દળ અને RSSના ગુંડાઓએ હુમલો કર્યો હતો તેની સામે આશ્વાસન આપવા અમારા કાર્યકર્તાઓનો હौसલો બુલંદ કરવા માટે આવ્યા છે। અને રાહુલ ગાંધીજીએ પાર્લામેન્ટમાં કહ્યું હતું કે અમે ગુજરાત જીતવા જઈ રહ્યા છીએ અને રાહુલ ગાંધીના આ વિશ્વાસને અને આજે એમણે ચેલેન્જ આપી છે નરેન્દ્ર મોદીજીને, એ ચેલેન્જને ઝીલવાનું કામ અમે કોંગ્રેસના દરેક કાર્યકર્તાઓ કરવાના છે અને રાહુલ ગાંધીજીની આશા અને વિશ્વાસને અમે સફળ બનાવીશું। અને હવે રાહુલ ગાંધીજી અહીંયા કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓને એક આશા અને ઉમંગ જગાવી છે અને હવે જે ઇલેક્શન આવશે ભારતીય જનતા પાર્ટી એમાં નેસ્તનાબૂદ થઈ જશે અને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીનું સામ્રાજ્ય અમે ઉખાડવા આવી ગયા છીએ। અને એ જ પ્રેરણા સાથે રાહુલ ગાંધીજીએ કીધું છે ડરો મત અને ડરાવ મત। અને હવે કોંગ્રેસના
પાર્ટીના એક કાર્યકર્તા જે રાહુલ ગાંધીના નજરમાં બબ્બર શેર છે, એ બબ્બર શેર શહેરીએ નીકળશે અને કોંગ્રેસની તરફેણમાં જે કોંગ્રેસની જે તકલીફ છે એ બધા લોકોને બતાવશે અને સામાન્ય પ્રજાને જે તકલીફ પડી રહી છે એનાથી લોકોને દૂર કરવાનું કામ કરશે અને આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે ભ્રષ્ટાચારી સરકાર છે એને ખતમ કરવાનું કોઈ કામ કરશે. તો હવે મારું નામ જયેશ નાયક છે. હું પ્રદેશમાં બક્ષીપંચ મહામંત્રીનો હોદ્દો ધરાવું છું અને આજે અહીંયા જે રાહુલ ગાંધી આવ્યા છે તે વિશે અમે બહુ જ ઉત્સાહિત છે અને અમને પૂરો જોશ ને હર્ષ ઉલ્લાસ છે કે આજે અમારું મનોબળ એકદમ મજબૂત કરી. મારું નામ ગીતા પટેલ છે. જ્યારે રાહુલ ગાંધીએ સંસદની અંદર જે મુદ્દો ઉઠાવ્યો હતો એ મુદ્દાને લઈને બીજેપીના કાર્યકર્તા કોંગ્રેસ ભવન પર સવારે 4 વાગે આવીને પથ્થરમારો કર્યો, હુમલો કર્યો અને પછી દિવસે ફરીથી આવી અને પીસીસી પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને જ્યારે પોલીસ મુખ પ્રેક્ષક બની હોય એવી રીતે સામા પક્ષે કેસ કરવાના બદલીમાં કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પર કેસ કરી અને જેલની અંદર પૂરી દીધા છે. એ સંદર્ભમાં રાહુલ ગાંધી જે ગુજરાતની અંદર અગ્નિકાંડો થયા છે એના પરિવારોને પણ મળવા આવ્યા હતા. સાથે સાથે જે કોંગ્રેસના કાર્યકર્તાઓ પર એફઆઈઆર થઈ હતી, કેસો થયા હતા, એ પરિવારોને પણ રાહુલ ગાંધી મળવા આવ્યા હતા. અને રાહુલ ગાંધી જ્યારે ગુજરાતની અંદર આવ્યા ત્યારે રાહુલ ગાંધીએ સ્પષ્ટ કીધું કે इस बार गुजरात में आपको हरा के जाएंगे. કોંગ્રેસનો એક કાર્યકર્તા, ગુજરાતનો એક કાર્યકર્તા રાહુલજીની વાત પર મક્કમ છે. આ વખતે ગુજરાતમાં એમને અમે હરાવીશું. અમે નડિયાદથી આવ્યા છીએ અને જે શરમજનક વાત, બિલકુલ શરમાઈ દે, લોકશાહીને શરમાવે એવું અમારા કોંગ્રેસ ભવન ઉપર તમે હુમલો કરી દો છો. કયા કારણોસર, કઈ બાબતોમાં? અને એટલે જ આજે રાહુલ ગાંધી આવ્યા છે, અમારા જનનાયક, અમારા પ્રતિનિધિ આવ્યા છે અને જેમની ઉપર હિંસા થઈ છે એમને મળવાના છે, એમના કુટુંબીઓને મળવાના છે, સાંત્વના આપવાના છે અમને. અને એ જ અમારી એનર્જી, એ જ અમારી શક્તિ છે અને આ બધી વાતનો જવાબ અમે ભેળો કરી અને આપવાના છીએ 2027માં ભાજપને. થેન્ક યુ. ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પૂર્વ પ્રમુખ અને વિરોધ પક્ષના નેતા, અમારા સૌના લાડલા નેતા રાહુલ ગાંધી આજે રાજીવ ગાંધી ભવનની મુલાકાતે આવ્યા હતા. આશય બહુ સ્પષ્ટ હતો કે ભારતીય જનતા પક્ષ, આરએસએસ અને વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા રાજીવ ગાંધી ભવન ઉપર કરવામાં આવેલા હુમલાને કારણે સરકારે ખોટા કેસો કરી અને અમારા જે કોઈ પણ મિત્રો, સાથીઓ હતા એમને ખોટી રીતે અટકાયત કરીને લઈ ગયા હતા, એમને મળવાનો આશય હતો. પરંતુ આ સરકાર ગભરાણી. રાહુલજીના આગમન પૂર્વે જે અદાલતની અંદર 4 વાગે હાજર કરવા જોઈએ એની જગ્યાએ પોલીસ તંત્રએ રાહુલ ગાંધી આ જે કોઈ પણ અટકાયતીઓ છે એમને મળી ન શકે એટલા માટે સવારે 11 વાગે કોર્ટમાં રજૂ કરી દે. જામીન ન મળે તેમ છતાં પણ તેમની સામે રિમાન્ડ પણ ન માગી અને એમને સીધા સેન્ટ્રલ જેલમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા. આ પરિસ્થિતિ દ્વારા રાહુલ ગાંધીના કાર્યક્રમથી ગભરાયેલી આ સરકારની સામે રાહુલજીએ રાજીવ ગાંધી ભવનની અંદર આજે બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી કે અયોધ્યા જો અમે હરાવી શકતા હોઈએ તો ગુજરાતને હરાવવું અઘરું નથી. આગામી દિવસોમાં જ્યારે પણ ચૂંટણી આવશે ત્યારે કોંગ્રેસ સજ્જ ધજ્જ થઈને ભારતીય જનતા પક્ષનો પ્રતિકાર કરશે, મુકાબલો કરશે અને એને હરાવશે. એમણે એક વાત બહુ સારી કરી કે જે કોંગ્રેસના કાર્યકરોને બહુ ગમી. એ વાત હતી એક ઘોડાની. એમણે બહુ સ્પષ્ટ વાત કરી કે આપણી મુસીબત એટલી જ છે કે આપણે વરરાજાના લગ્નના ઘોડાને પસંદ કરીએ છીએ, આપણે રેસના ઘોડાને પસંદ નથી કરતા. પરંતુ હવે 2027 જીતવી છે, ભારતીય જનતા પક્ષને સત્તા નસીન કરવા છે અને આવી પરિસ્થિતિમાં આ વખતે ચૂંટણી વખતે રેસના ઘોડાને જ મહત્ત્વ આપવામાં આવશે અને કોંગ્રેસનો સાચો ઉમેદવાર, કોંગ્રેસનો સાચો કાર્યકર હશે, જે જનસેવક હશે, જે જનતાની સાથે રહેતો હશે, એનું મહત્ત્વ એને આપવામાં આવશે અને અમે આ ચૂંટણી જીતીશું. એમણે
તેમના પ્રવચન બાદ સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, અમદાવાદ, મોરબીના જે કોઈ અસરગ્રસ્ત લોકો છે એમના પરિવારને મળ્યા, એમની વેદના સાંભળી. કેટલાક મિત્રો રડી પડ્યા ત્યાં. એ રડી પડ્યા એના કારણે રાહુલજી પણ ગળગળા થઈ ગયા અને એમણે બહુ સ્પષ્ટ કીધું कि हम किसी से डरते नहीं हैं, आप भी डरो मत, और जो भी सहाय हमसे होगी हम करने के लिए तैयार हैं. आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह जी गोयल से बात करते रहिए, हम आपके साथ हैं. ત્યારબાદ તેઓ શ્રી અહીંયાથી ભગવાન જગન્નાથની આવતીકાલે રથયાત્રા હોવાથી શુભકામનાઓ પાઠવીને અહીંયાથી તેઓ શ્રી પરત દિલ્હી જવા રવાના થયા. હું કામિનીબેન સોની, અમદાવાદ શહેર પ્રમુખ. રાહુલ ગાંધી એના માટે આવ્યા છે કે તમને બધાને ખબર છે, મીડિયાના માધ્યમથી અને સમાચારના માધ્યમથી બધે ખબર પડી છે કે ભાજપે જે કૃત્ય કર્યું છે અને રાજીવ ગાંધી ભવન ઉપર સવારે વહેલી પરોઢે 4 વાગે એમણે હુમલો કરી અને જે રાહુલજીએ જે વાત સંસદમાં કહી હતી કે ભાજપવાળા જે છે હિન્દુ છે એ ગુંડા નથી, બરાબર છે. તો એ લોકોએ સાબિત કરી દીધું કે અમે લોકોએ જે કર્યું એ વહેલી સવારે પરોઢે 4 વાગે આવી અને એમણે રાહુલ ગાંધીના જે ફોટા લાગેલા હતા એની ઉપર કલર લગાવ્યો છે અને તોડફોડ કરી છે. તો એના માટે શું વ્યાજબી છે? હું તમારા માધ્યમથી એ લોકોને કહેવા માગું છું કે શું રાહુલ ગાંધીએ ખોટું કીધું હતું કે જો હિન્દુ હૈ वो भड़काते नहीं है और जो भड़कते हैं वो हिंदू नहीं है. આજે આપણે અમદાવાદ શહેર કોંગ્રેસ ભવન ખાતે અને ગઈક ફેરી જે અહીંયા પથ્થરમારો થયો હતો અને રાજકોટમાં અગ્નિકાંડ જેવી પરિસ્થિતિ હતી અને વડોદરામાં જે નાવ ડૂબી હતી તેને ખાસ ધ્યાનમાં રાખી વિધાનસભા જે લોકસભાના વિપક્ષના નેતા શ્રી રાહુલ ગાંધીજી અમદાવાદની ખાસ મુલાકાતે આવ્યા હતા અને તેઓ અહીંયા જે પરિજનો રહ્યા તેમને મુલાકાત કરી હતી અને અમદાવાદ શહેરમાં જે ઘટના શર્મજનક થઈ હતી કે બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ દ્વારા કોંગ્રેસ ભવન ઉપર પથ્થરમારો સામણ પથ્થરમારો કરવામાં આવ્યું હતું. તેને લઈ અને અહીંયા વિરોધ પક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીજી આવ્યા હતા અને તેમને એક સભા સંબોધિત કરી હતી. તે માટે આપણે અહીંયાના જેટલા કાર્યકર્તાઓ રહ્યા, જેટલા અહીંયાની પબ્લિક છે તેમનાથી પૂછીશું કે એ લોકોનું શું કહેવું છે.